हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। खेती आर्डीनैंस, केंद्र के 3 खेती आर्डीनैंस के मंडीकरण हुण खोल दिता गया जी। जिथे मर्जी खुली मंडी, जिन्ना चाहो स्टोर करो। तो इस तरह प्राइवेट फार्मिंग जी ठेकेदारी फार्मिंग की शुरुआत दीयां गल्लां। सो उस मसले ते पंजाब च बागी सुरां ने। पंजाब इन्हां आर्डीनैंस का विरोध कर रहा है, राजनीतिक धिरां भी विरोध कर रही ने, किसान जथेबंदियां भी विरोध कर रहे हैं, आम लोग भी, मीडिया भी इस मसले नूं समझ रहा कि पंजाब विरोधी, किसान विरोधी, देश के किसान विरोधी फैसला है। तो इस मसले के उत्ते अकाली दल किते ना किते केंद्र की हाँ छां बुलाउंदिआं ये भी दावा कर रहा है कि नहीं जनाब, कोई मंडीकरण का भोग नहीं पैना है, भाव सिर चीज़ां मिलणगीआं, किसानां नूं पूरी अदायगी होगी। आह देखो जी, खेती मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने सानूं चिट्ठी भेज दी। सो ये मसला जिथे जो विचारना बनता है तो इस मसले के उत्ते किसान माहर, किसानी मसलियां दे माहर, खेतीबाड़ी मसलियां दे माहर हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू होरी, जिहड़े कि मैंबर ने 77 पंजाब राज किसान ते खेती कामे कमीशन दे उहदे मैंबर भी ने। सो उस दे नाल नाल ਉਹ इन्हां खेती मसलियां दे, किसान मसलियां दे माहर भी ने। डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू होरी वो लिखते हैं, उन्हों की लिखत का मैं निचोड़, क्योंकि मैं जिमें अक्सर एक खास लिखत तुहाडे लई लैके आउणा, ये लेख उन्हों का जिहड़ा अखबार च प्रकाशित है, पंजाबी ट्रिब्यून अखबार च मुख लेख वजों प्रकाशित है, ਉਹਦਾ ਉਹ पहलू जिहड़ा पिछले दिनी छपिया सीगा, ਉਹਦਾ मुख पहलू समझो। पहलों का डॉक्टर बलविंदर सिद्धू होरां दा कहना है कि केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी विच स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने बारे दिता गया स्पष्टीकरण भी वाजिब नहीं है, क्योंकि नीति आयोग के खेतीबाड़ी बारे मैंबर रमेश चंद के घट्टो घट्ट समर्थन मुल तय करने की प्रक्रिया विच सुधार करने लई दिते सुझाव अजे तक केंद्र सरकार के विचार अधीन हैं। विश्व व्यापार संगठन की घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं व्यापार विच बिगाड़ पैदा करने वाला दखल दसदियां केवल लोड़ अनुसार अन्न भंडारण उत्ते जोर पा रहा है। खेती लागत ते मुल कमीशन, रिजर्व बैंक दीयां रिपोर्टां अते जारी कीते आर्डीनैंसां दे सन्मुख किसानां दे खदशे निर्मूल नहीं हैं। उन्हां दा मनना है कि कौमांतरी उत्पादकां नूं कौमी मंडी तक पहुँच देण लई मौजूदा मंडीकरण व्यवस्था नूं तहस नहस करन लई कदम चुके जा रहे हैं। सो उन्होंने खदशा प्रगट कर दिता अपनी लिखत दे विच कि भाई जिहड़ा मंडीकरण प्रबंध है, जिहड़ा मंडियां ने, उन्हां मंडीकरण नूं, मंडी दे प्रबंधां नूं तहस नहस करन दा कदम चुक्या जा रहा। सो एक पासे तां डॉक्टर बलविंदर सिंह होरां दी पूरी लिखत, दूए पासे वो चिट्ठी जिहड़ी सुखबीर बादल दे नाम आउंदी है, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के नाम आउंदी है, तो मीडिया च उहनूं जनतक करते हैं। वो अंग्रेजी च लिखी हुई चिट्ठी आ, तो वह पंजाबी उल्था भी इस लेख दे विच जिहड़ा खेती आर्डीनैंस अते केंद्र की खरीद नीति के नाँ हेठ डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू होरां ने प्रकाशित किया, उहदे नाल वो पंजाबी उल्था उहदा पंजाबी च अनुवाद करके वो चिट्ठी भी हूबू छापी आ। सो पहलां आपां केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी सुन लो, जिहड़ी कहंदी है कि बहुत सही फैसला साडा। लओ जी, फिर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री की चिट्ठी। प्यारे श्री सुखबीर बादल जी, भारत सरकार वालों जारी किए गए आर्डीनैंसां बारे पंजाब के किसानां वालों प्रगटाए गए खदशियां के संबंध में तुहाडे वालों 26 जुलाई 2020 के पत्र के हवाले नाल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि भारत सरकार द्वारा 5 जून 2020 नूं जारी किए गए आर्डीनैंस किसानां दे हितां दी राखी लई हन। नंबर 2, किसान मुल भरोसगी, जिहड़ा ब्रैकेट दे विच उन्होंने लिखिया सशक्तिकरण ते सुरक्षा, किसान मुल भरोसगी अते खेती सेवावां समझौता आर्डीनैंस 2020 किसानां नूं प्रोसैसर, थोक विक्रेता, वड्डे परचून विक्रेता ते निर्यातकां नाल वरतण लई डर अते शोषण रहत बराबरी का मौका उपलब्ध करवा के उन्हां दा सशक्तिकरण करेगा। मतलब किसानां दा सशक्तिकरण करेगा, किसानां नूं होर मजबूत करेगा। एक केंद्रीय मंत्री का दावा है सुखबीर बादल होरां दी चिट्ठी दे विच। तीसरा पॉइंट, किसानी उपज व्यापार अते वणज प्रोत्साहन अते सहूलत आर्डीनैंस 2020 किसानी उपज लई राज दे अंदर अते अंतरराजी व्यापार लई बेरोक सहूलतां मुहैया करेगा अते किसानां नूं अपनी उपज खेती उत्पादक मार्केटिंग कमेटी दियां रैगूलेटर मंडियां अते उप मंडियां तो बाहर व्यापारक खेतर विच लाहेबंद भाव उत्ते बेचण दी आज़ादी मुहैया कराएगा। सो ये कहंदे जी कि खुली मंडी दे विच किसान नूं बड़ा फायदा मिलण वाला है। ये सब जवाब इस चिट्ठी च दिखाया जा रहा कि किसान खुली मंडी जाके जिथे मर्जी बेचेगा उन्होंने वड्डे भाव मिलणगे। सो किसानां नाल इस धोखे नूं लैके पंजाब चिंतित है, पंजाब के किसान चिंतित ने।
पर केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री इस नूं बहुत वधा चढ़ा के दस रहे हैं कि इहदे नाल किसान बहुत मजबूत हो जाएगा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट इस चिट्ठी 'ਚ ਉੱਪਰ ਦਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ APMC ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵਾਂ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਜ ਦੇ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। APMC ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। 5 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50% ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2014 ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 22 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1.7 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1.2 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਖਰੀ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ 6ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ APMC ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ APMC ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਉਵੇਂ ਸੈਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਨਾਬ ਸੈਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੇ APMC ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। 7ਵਾਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ 26/8/2020। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਉਹ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉਲਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਲਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਲੰਬਾ ਵਿਸਤਾਰਤ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖੋਹਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਕਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਰਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ 1955 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਦਾਣਾ ਨਾ ਚੱਕੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅੰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜ਼ਮੀਨੋਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਦਿ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਣਕ ਝੋਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਜੋ 1987-88 ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 1,84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2019-20 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅੰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 296.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 320.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪਲਸ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਜਾਰਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੌਣੀ 2020-21 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਲਥਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ 1997-98 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ,
क्योंकि नीति आयोग के खेतीबाड़ी बारे मैंबर रमेश चंद के घट्टो घट्ट समर्थन मुल तय करने की प्रक्रिया में सुधार करने लई दिते गए सुझाव अजे तक केंद्र सरकार के विचार अधीन हैं। विश्व वपार संगठन की घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं वपार विच बिगाड़ पैदा करने वाला दखल दसदिआं केवल लोड़ अनुसार अन्न भंडारण ते जोर पाया जा रहा है। खेती लागत ते मुल कमीशन रिजर्व बैंक दीआं रिपोर्टां ते जारी कीते आर्डीनैंसां दे सन्मुख किसानां दे खदशे निर्मूल नहीं हैं। वो कहते किसानां दे खदशे सही ने, मतलब चिंताजनक ने। किसानां नूं पता है कि वो मंडी चों भी बाहर होणगे, वो खेतां चों भी बाहर होणगे, वो अपने ही खेतां दे मजदूर ना बन के रह जाण। ये जिहड़ा खदशा है तो भाव सही मिलना नहीं, जिनसां किते विकणियां नहीं, समर्थन मुल किते लभना नहीं, मंडीकरण सिस्टम का भोग पै जाना, ये जिहड़ा खदशा है इस नूं निबेड़दिआं अपनी गल समेटदिआं डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू लिखते हैं कि विश्व वपार संगठन भी घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं वपार विच बिगाड़ पैदा करने वाला दखल दसदिआं केवल लोड़ अनुसार अन्न भंडारण ते जोर पा रहा है। खेती लागत ते मुल कमीशन रिजर्व बैंक दीआं रिपोर्टां ते जारी कीते आर्डीनैंसां दे सन्मुख किसानां दे खदशे निर्मूल नहीं हैं। उन्हां दा मनना है कि कौमांतरी उत्पादकां नूं कौमी मंडी तक पहुँच देण लई मौजूदा मंडीकरण व्यवस्था नूं तहस नहस करन लई कदम चुके जा रहे हैं। अजिहे हालात विच पंजाब सरकार वल्लों किसान जथेबंदियां दी घट्टो घट्ट समर्थन मुल उत्ते अनाज अते होर खेतीबाड़ी उत्पाद की खरीद सुनिश्चित करन लई अते भारती खुराक निगम द्वारा सरकारी खरीद जारी रखण लई नवां आर्डीनैंस जारी करने की मंग का समर्थन शलाघायोग कदम है। असली कहते नवा आर्डीनैंस होना चाहिए कि असीं चक्कांगे, समर्थन मुल ते चक्कांगे, दाणा दाणा चक्कांगे, ये आर्डीनैंस जारी होना चाहिए। देश के होर सूबे दीआं सरकारां नूं भी किसानी हित विच अजिहे आर्डीनैंस की मंग का समर्थन करना चाहिए। ये गल निबेड़दिआं डॉक्टर बलविंदर सिद्धू ने यह लिखत नूं समेटिया ते असीं ये लिखत तुहाडे हवाले करके इस गल का सुनेहा देने की कोशिश की कि ये लिखतां जिहड़ियां अखबारां विच आ जांदियां ने, कई बार सोशल मीडिया राहीं, कई बार टीवी चैनलों राहीं, कई बार विदेशों बैठे साडे दर्शकों स्रोतियां राहीं नहीं अपड़दियां, सो उन्हां तक पहुँचाउण दा उपराला कीता ते इस लिख दे हवाले दस्सण की कोशिश की कि केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी भी भुलेखे च पाउंदी आ, खेती आर्डीनैंस भी भुलेखे च पाउंदे ने। इस समय किसानां नूं, देश के किसानां नूं एकजुट होकर इस मसले ते खड़े होण दी लोड़ है कि नवां आर्डीनैंस लियाओ कि दाणा दाणा चक्कांगे, समर्थन मुल ते चक्कांगे ते समय सिर अदायगी करांगे ते इस मसले दे उत्ते किसानां ते सरकारां ते राजनीतिक धिरां नूं एकजुट होण दी लोड़ है। सो साडी भी इस मसले ते नज़र बनी रहिंदी है। होर मसलिਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ नवीं खबरां ਦੀ, करांगे फरोला फराली। तुसीं ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ विजन पंजाब TV, हर कदम तुहाडे नाल।